Laali waadaanaaf galee tokko fuularsiintee 100 qoodaan magariisa haqa deemuu qaba jedhee odoo godhaatee 100 galchaa dhimma qaba haja qaba dhugaa dubbachuudhaaf boru galgalaan immoo maalan godha asilii faamilii jedhee keekii irratti barreesseen sinii fidee dhufaa jechuudha. Video bareedaa isaa sinii dalagee asilii faamilii. Guys, dabalataa Kompileen kiyya gaammoo. 100 galuu geesse yaa biyyan kaadii qoree guddaa galatoome kunoo umurii asilii umurii. Kuma dhibba saafii kun kirishaat godhadhu osoo bira waliin taarrati jira. Ayyee kuma dhibba galiimu guys kuma dhibba galii kuma dhibba baay'ee tokko galatooma I love you and I respect. Galatooma dhugaa rabbi. Oh my god. Ol kaa jette. Really happy birthday. Kabaja keessanii fila kulol ta'ee. Thank you. Galatooma naaf jiraadha. Dhugaa kuma dhibba takka galee jira. Kuma dhibba takka galee jira naaf galatooma. Hedduu sin galateeffadha. Screenshot godhee jira. Borummoo viidiyoon itti dalagaa keeka waliitiin. Okay. Storage. Akka fiyyaalatti faamiliin kenna hundi isaanii akka fiyyaalatti argitan. Dhugaara kabajaa sinaa qabdan MG welcome kuma dhibba tokko galee jira celebrate wow Dabaleedha. Hedduunaaf galatooma kunoo kuma dhibba takka galee jira thank you hundi keessaa nuyi MG kiyya welcome anaadhu thank you obbolee kiyya thank you gammachuudha dhugaa anaaf kuma dhibba tokko ana galchitaniif oromoo kiyya hedduu sin jaaladha congratulations jedhaa barreessa kuma dhibba takka galee jira umurii asilii faamilii hedduunaaf galatooma kuma dhibba takka wow kuma dhibba takka seenee jira hedduunaaf galatooma wow kuma dhibba oh my god kuma dhibba tokkoo fi dhibba tokko galeera amma deemaa jiraan wow congratulations naa jedha dhugaa thank you asilii naa galateeffadha asiliidhaan thank you asilii thank you galatoome dhugaa umurii kee dheeratu hedduu gammadeera dhugaa rabbii baay'ee qaqaqaqaa kanammoo koy hedduu gammade Solo naa goraa hundi keessan guys. Follow naa goraa kuma sanii naa galchaa solollee. Badaa ijoollee Oromoo guddina kanatti hojjennu. Hedduu naa galatooma dhugaa oo'eega. Dhugaa akka malee gammade. Dhugaa baay'ee gammade. ገለቶማ ችግሩ ስልክ የለም ነበር። ታች ስልክ ቢኖረኝ ኑሮ እንደዛን ጊዜ ቢኖረኝ ኑሮ ቪዲዮ ቀርጻቸው ነበር። ቪዲዮ ቀርጻቸው አንዴ ከሀገር ከወጣው ምን አባቱ አንደኛ ለሀገርም ለስምም ለወታደር ክብርም ነውር ነው አይደረግም እና እንደዛ አድርጌ አወጣላችሁ ነበር። እና አንድ የአማራ ሴት አንድ ኃይል መከላከያ ሰራዊት ታስተናግዳለች። ቢሮዋን ይዛ ሄዳ ቢሮዋን እየቸረቸረች እምሷን እየቸረቸረች ማለት ነው። መድኃኒዓለምን ለዚች በዚች አይኔ ነው ያየው። የትግራይ እናት ስትሸረሙጥ አላየውም። እኔ የትግራይ እናት አምባሻ እየጋገረች ለሰራዊት ስትሰጥ ነው ማየው። አሉ እዛ ናቸው። ምናልባት አንድ ፍቅረኛ ልትይዝ ትችላለች። ያው አንድ ወታደር ልትይዝ ትችላለች። አንድ ሰው ማለት ነው። ከዛ የዘለለ የትግራይ እናት የትግራይ ወጣት ሰራዊቱን ከመርዳት ለሰራዊቱ ቦታ ከመልቀቅ ለሰራዊቱ ቤት ከመስጠት ዝሙት አይሰሩ ሆነ ብላ ተከትላ የምትሄደው የአማራ ሴት ነው ቂጧን ገልባ። ስለዚህ ራያ ላይም የተሰባሰባችሁበት ኬዝ ቢጠና የጣሊያንን ቁላ ፈለጋ ነው እዛ ሄዳችሁት እንደሚመስለኝ ማለት ለጣሊያን ቁላ ፍለጋ እዛ ሄዳችሁ ጠላችሁንና ቢራችሁን ልትሸረችሩ ሂዳችሁ እዛው ተዋልደሽ ዛሬ የትግራይ ምድር የኔ ነው ብለሽ እኛንም ጭንቅላታችንን ታዞሪያለሽ።
እነሱንም ሰላም ትነሻቸዋለሽ። ለታሪክ አስቀምጡ። እምሳቸውን ልቸረችሩ ነው ራያ ሄዳችሁት እንጂ ምድሩም የትግራይ ምድር መሆኑ ይታወቃል። የኛዎቹ ደግሞ ያው ነግሬያቸዋለሁ። በጣሊያን ጊዜ ፈረሳቸውን ይዘው ሲሄዱ ፈረሶቻቸው ሙተውባቸው እዛ ቀርተው ሀራ ኢላፈ ጋራ ደኬሰኒ ሙከስን ይትቃር ኢልማና ደራው እኔ አይቻችኋለሁ። በባድሜ ጦርነት ስላየኋችሁ በደንብ ይጃለሁ። ይኸው ቦታውን ስለማውቅ ነው። የትግራይ ተወላጅ መጥቶ ሊናገረኝ ይችላል። ሽራሮ እና የዛላምበሳ ልጆች ካሉ የባድሜ ሽራሮ ልጆች ካሉ ይነግርሻለሁ። ወደ ባድሜ ግንባ ወደ ባድሜ መሄጃ እና ወደ ሽራሮ መሄጃ መሀል ላይ ዳስ ጥላችሁ እምሳችሁን ስቸረችሩ በአይኔ በብረቱ አይቻችኋለሁ። የዛኔ ስልክ የለኝም ሪከርድ እንዳላረጋችሁ ገርሙኝ እንዱ አንድ ሻለቃ በሙሉ እንዱ እምሷንስ አይደክማትም? እንዱ እምሳችሁን አይደክማችሁ? ይሄ ሁሉ ቁላ ስታስተናግዱ እንዱ አይደክማችሁ? እላለሁ እግዚአብሔር። አሁንም ይሄኔ እኮ ሽራሮ ላይ የቀረች አማራ ትንሽ ቆይታ ሽራሮ የኔ ነው ማለቱ አይቀርም። እንደ ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ሆና ሽራሮ ምድር የኔ ነው ልትል ትችላለች። የዛሬ 22 ዓመት እዛ የቀረች ሻርሙጣ ካለች ወልዳ ተዋልዳ ትንሽ ስትቆይ ሽራሮ የኛ ነው ትላላችሁ። መሬቷም ለምለም ናት። ሰሊጥ ምናምን ለማምረት ይቻላል። ባድሜ ሽራሮ ለቆንጆ ቦታ ነው፣ ለማማ ቦታ ነው። ጥሩ መሬት ስታዩ እዛው ለሽቀላ ስትቆዩ መሬቱ የኛ ነው ማለታችሁ አይቀርም። እርግጠኛ ነኝ በኤርትራ ጦርነት ራሱ አማራ እዛ ለሽርሙጥና ሄደች አማራ ሽራሮ ላይ ልትኖር ትችላለች። አሁንም እዛው ልትቀር ትችላለች። እምሷን ቸርችራ ቤት ገዝታ ሀብታም ነው የምትሆነው። እግዚአብሔርን ይህ ወታደርን ደሞዝ እኮ ልቅም አድርጋ ነው የምትወስዱ። እንደው እናንተ እምሳችሁ ላይ ፕላስቲክ ነው ታስወጡ እንዱ ታስወቁታላችሁ። እኔ እኮ አንድ ሻለቃ ጦር እኮ ነው የምታስተናግዱት። አንድ ጋንታ ሙሉ እኮ አዳሪ በዳሻል እየተፈራረቀ አንዱ ሽርጥ ነው እዛ ምሽግን ቢወስድሽ ራሱ አንዱ ከረጨ በኋላ እግሩን ነካ ያረግና እለፍልኝ ይላል። አንዱ ይገባል። አሁንም አንዱ ጠጋ ያረግና ነካ ያረገዋል፣ ይሄዳል። እንዲህ ሲቸበችብ ወታደር የሼር ነው የሚበዳው። ባዘብ ወታደር ይተዛዘናል። እምስም ተከፋፍሎ ነው የሚበዱት። ለምን መሞታችን አይቀርም ተቀማምሰን እንሙት ነው የሚሉት። ይጋራሉ፣ አይቀናኑም እዛ ቦታ ላይ። ለምን ነገ ሟች ነዋ። ይቸበችቡታል። ደህና አድርገው። እኔ እኮ ምን አይነት እምስ ነው የተሸከማችሁት እናንተ? ጣፊያ ነው ይሄ ነገሩ። እምስን እኮ ጅብ ግጦት አልጠግብ ብሎ እኮ ተፍቶታል እግዚአብሔርን። እኔ ዝም እየሳስበው እኛ አንድ ወንድ እንኳን መቋቋም ያቅተና እነዚህ ሰዎችን ሁሉ ወንድ በምን አይነት ምንድን ነው እምሳቸው እኮ ነው የምለው እኔ እኮ አንዳንዴ ምንድን ነው እምሳቸው። ይሄንን ነገር ያነሳሁባችሁ በጣሊያንም ጊዜ ለዚህ ኬዝ ሄዳችሁ ነው ራያ ላይ የቀራችሁት። ወልቃይት ላይም እንደዚሁ በዚሁ አጋጣሚ ሄዳችሁ እዛው ቀርታችሁ ዛሬ አሁን እኛን ህገ መንግስቱ ይነሳልን ወልቃይት ይሰጠን እያላችሁ የምትጨቀጭቁን በዚሁ ምክንያት ነው። አሁን አዲስ አበባ የምትመጡት አብዛኛ ለልመናና ለሽርሙጥና ነው አዲስ አበባ የሚመጣው። ይህንን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ራሱ ተናግሯል። አንደኛ የሚመጡበት ከይዝ ልመና ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ሽርሙጥና ነው አለ። ዳታው ያወጣው ማለት ነው። ኦሮሚያ ክልል ላይ ራሱ ማለት ያ አዲስ አበባ ነን እኛ አዲስ አበባ ነን። አባቱን እኮ አያውቅም። አዲስ አበባ ነን ይላል። አዲስ አበባ የኛ ነው ይላል። ግን ሰባተኛ ነው ሲሰራ ይኖረው። ሸራ እያነጠፈ ይዳድራል፣ ቁሞ ሲበዳ ያድራል። ሰባተኛ የሚባላለ ቁማ ነው የምትበዳው። ግንድ ይዛ ጥግ ይዛ ቁማ ነው ወንድ ጠብቃ የምትበዳው ማለት ነው። እንደዛ አይነት ስራ ነው ሊሰሩት ከአዲስ አበባ የሚመጡት አብዛኛዎቹ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እስካሁን ድረስ ሰው ያልነቃበት ጉዳይ የራያና የወልቃይት ኬዝ ይሄ ነው። ለሽርሙጥና ሄዳችሁ ስለሆነ ንብረቱን መለስ ዜናዊ እኮ ስማርት ነው። ዳታ ሰርተው ነው ልካችሁን ያውቃችኋል። እናታችሁ በከዚህ ቢሆን ፈጋረ ኬሰን ጉጉቤ ለፈስኝ ይጃችሁ አትናደዱ። መድኃኒዓለምን እኔ ምሬ እኔ እናንተ ላይ ውሸት ከጨመርኩኝ እኔን ድፍት ያድርገኝ። ከእናንተ በፊት ማለት ነው ድፍት ያድርገኝ። ጋለው ፈረሱ ሙቶበት ነው እዛ የቀረው ራያ ሄዶ የቀረው። እናንተ ለሽርሙጥና ሄዳችሁ ነው።
ወይ አባታችሁ ወታደር ነው እዛ ቀርቶ ነው እዛው አንዷን ሻርሙጣ አግብቶ እዛው ይወልዳታል፣ እዛው ትቷት ይሄዳል። ወታደር በያገኘበት ነው መውለድ ስራው። ሂዶ ይሞታል፣ ይረሳል። ኤርትራ ሁሉ ሄዳችሁ የለ እንዴ? ምን እናንተ ያልሄዳችሁበት ቦታ አላችሁ? ወዳኔ ያለው ታስወቅጡታላችሁ። ይሄንን ለምሳችሁን በየሜዳ እንዲህ ነው። ስለዚህ እኔ ነኝ አወቅኩት፣ ሰው ሁሉ አላወቀም። ትግራይ ራሱ ተሸውዷል። ለሽርሙጥና መምጣታችሁን አይነግሯችሁም፣ በደንብ አድርገው አይነግሯችሁም። ለምን እኔ የትግራይ ህዝብ ለምን ዝም እንደሚል ራሱ ይገርመኛል። ያውም በኤርትራ ጦርነት እንኳን አይቶ ከዛ ምናጻጽሮ እኮ መገመት ይቻላል። ይህ ማህበረሰብ ምን ሊሰራ ወደዚህ መጣ የሚል ዳታ መስራት ነው። በቃ ምን ሊሰራ መጣ ወደዚህ ሀገር። አሁን ወለጋ ውስጥ የጎንደር ህዝብና የጎጃም ህዝብ እዛ የሚኖረው ህዝብ ለምን እንደሄደ ታውቃላችሁ? ወለጋ የኛ ነው የምትሉትን ለምን እዛ እንደሚሄዱ ግን አይታችሁ ታውቃችኋላችሁ? አገው ሁሉ የአገው ሴቶችም ይሄዳሉ። ባይዘወይ አማራው ብቻ አይደለም፣ የአገው ሴትም አለች። በዚህ አጋጣሚ ለምን እንደሄዱ ግን ታውቃላችሁ? ወለጋ ላይ የዛሬ 20 ዓመት አብነ ይሄም አሁን ከኤርትራ ጦርነት የተያያዘ ኬዝ ነው የምነግራችሁ። ምናልባት አገር ሰላም ሆኖ ወለጋ ከተከፈተ ሂጄ ኢንተርቪው እያረኩ እለቅልሃለሁ። የዛ ሻርሙጣ የጎጃም ሻርሙጣ እና ከጎጃምና ከጎንደር የምትመጣዋን ሴት ኢንተርቪው አረግላችኋለሁ። ሪከርድ አድርጌ ዳታ አወጣላችኋለሁ። ትልቁ የሚሄዱበት ኬዝ ለሽርሙጥና እግዚአብሔርን ለሴተኛ ዳሪነት ነው ከጎጃም የሚመጡት። ለሽርሙጥና ሂዶ ከጎጃም ባለ ሆቴል ሂዶ ያመጣቸዋል። ከጎጃም ሂዶ ይዟቸው ይመጣል። ለሽርሙጥና ብቻ ተብሎ ሰፋሪ ብቻ ነው በክብር የመጣው ወለጋ ምድር ላይ። ወሎ 77 እና 71 እና 72 ዓመተ ምህረት ወለጋ ላይ የሰፈረው ህዝብ ነው ሙስሊሙ ወሎና የትግራይ ህዝብ በደርግ ጊዜ ታፍሰው ወደ ወለጋ ምድር የሄዱት ትክክለኛ ዳታ ሰፋሪ እነሱ ብቻ ናቸው። እነሱ አራሽ ናቸው፣ ሰርተው ነው የሚኖሩት፣ ዲን አላቸው፣ ሙስሊሞች ናቸው። እንደውም በልጅነታቸው ነው የሚጋቡት። በ14 ዓመታቸው በ15 ዓመታቸው የወሎ ልጆች ተድረዋል፣ ይዳራሉ። ትምህርትም አያስጨርሷቸውም። እንደውም እኛ በጣም ያሳዝኑናል። ታዝለው ነው ሁሉ ወደ ትዳር የሚሄዱት 12 ዓመት 13 ዓመት ከዛ አያልፉም። እና ተገርመን ነው ወተን የምናያቸው። ሰርጋቸውን በቃ አጃይብ ነው የሚሆኑበት። የጎጃም ሴትና የጎንደር ሴት እኮ መተት ታስመትታለች፣ ትመጣለች፣ ጠላ ቤትና አረቄ ቤት ትከፍታለች። ይኸው ዛሬ ላይ ጎጃም ወለጋ የኛ ነው ብላችሁ የምትታገሉበት ኬስ እኔ እንኳን ካየኋቸው የ25 እድሜ 30ውን እድሜ ስነግር በሽርሙጥና ነው ያየኋቸው። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። መድኃኒዓለም ምስክሬ ነው። እኔ ዋሽቼ ማውራ ከሆነ እግዚአብሔር በሰላም ወደ ቤተሰቦች አያስገባኝ። አንድ ነገር ውሸት ማውራ ከሆነ አንድ ነገር ስም ማጥፋት የምሰራ ከሆነ ዝም ብዬ ሳስበው ራያ ላይም በዚህ ምክንያት ነው የሄዱት እነዚህ ሰዎች። ለምን ካለው ሁኔታ የተነሳ እኮ ነው። ካልኩሌት ታደርግና ሂሳብ ትሰራለህ። ሂሳብ ስትሰራ እነዚህ ሰዎች በምን ምክንያት ትግራይ ምድር ላይ ሊሄዱ ቻሉ? አንደኛ ትግራይ ምድር ሰሜን ናት፣ የጦርነት ቦታ ናት። ከጣሊያን ጀምሮ እስከ ደርግ ጊዜ ጦርነት ነው። እዛ አካባቢ ጦርነት ወዳለበት ብለም የአማራ ሴት አትታጠም። ጓዟን ጠቅልላ እምሷን ታጥባ ሽርጥ ገዝታ በሽርጥ ቤት ዳስ ትጥላለች። ወታደሮች 1-4 ወታደር ይጥሉላታል። ከዛ ይሸከሽካሉ፣ ይሄዳል። ሌላውን ጓደኛውን የሆነች ቀምሻለሁ እዛ ሂድ ይለዋል። ይሄዳል፣ ይመጣል፣ ይቀምሳል፣ ይሄዳል፣ ይመጣል፣ ይቀምሳል። እሷ ገንዘቧን ከነሱ አርም አርጋ ትበላና ሆቴል ከፍታ ጨዋ ሴት ትሆናለች። ወይዘሪት ትባላለች። አስደብድበው እንደ ኢራቅ እኮ ነው የምታስደብድበው። ልክ የእስራኤልንና የፍልስጤም
ናችሁ። አንቺው ታመጪው፣ አንቺው ትሰልቂው፣ አንቺው ትጋግር አንቺው ትጋግሪው፣ አንቺው ትለብሺው አንቺው ትጋግሪው፣ አንቺው ትለብሺው እንደዚህ ነው እላችኋለሁ። ለማንኛውም እድሜ የእናንተ እምስ